بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی شخصیت جو اپنے زمانے کی بہت زیادہ ذہین شخصیت تھی، اور تو اور جانور ان سے باتیں کیا کرتے تھے اس وقت کے، ان کے دور کے جانور جو ہوا کرتے تھے، پرندے جانور وغیرہ، اور پیڑ پودے ان سے باتیں کیا کرتے تھے، اور تو اور جڑی بوٹیاں جو ہوتی تھی وہ خود بتاتی تھی کہ ہم فلاں مرض میں کام آتے ہیں، ہم فلاں مرض میں کام آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے نام سے ایک سورہ بھی نازل کی ہے۔ تو ناظرین، کون ہے وہ ایسی شخصیت؟ کیا آپ اس بارے میں جانتے ہیں؟ اور اگر نہیں جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر بننے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی جو اپنے زمانے کی بہت ذہین شخصیت تھی، بہت زیادہ مطلب اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے خود قرآن میں ایک سورہ نازل کی ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ، ان کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہوگا۔ تو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو بہت زیادہ ذہین شخصیت تھی، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا۔ تو ان شخصیت کا نام ہے حکیم لقمان۔ جی ہاں ناظرین، حکیم لقمان اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، نیک بندے تھے، اپنے وقت کے بہت زیادہ ذہین انسان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور رملہ ایک جگہ ہے فلسطین میں، وہاں پر آپ رہا کرتے تھے۔ تو حکیم لقمان کوئی نبی نہیں تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ضرور تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ضرور تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ اس وجہ سے ان کا جو لقب پڑا وہ لقمان پڑا، کیونکہ لقمان ذہین کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ حکیم ان کو اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ جڑی بوٹیوں سے اس طرح کی دوائیاں بناتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے اس وقت کے، اس لیے کیونکہ حکیم ایک ڈاکٹر کے لیے آتا ہے۔ حکیم ایسے انسان کو کہتے ہیں جو ایک ڈاکٹری کا کام کرتا ہے۔ تو وہ جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیوں سے اس طرح کے وہ بناتے تھے، دوائیاں بناتے تھے کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے حکیم بھی ان کی دوائیوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے ناظرین۔ ان کا ایک طوطا ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ، جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ویسے تو ان کے زمانے کے بہت سارے واقعے ایسے ہیں جو مشہور ہوتے تھے، اور کچھ نہ کچھ عبرت ہم لوگوں کو سبق ہی دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعے ہیں، لیکن ایک واقعہ ان کے طوطے کے ساتھ ہے جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے۔ تو وہ واقعہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں ناظرین۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکیم لقمان کے بارے میں، چھوٹا سا تعارف ان کا، کہ یہ تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے ناظرین کہ وہ جو ہے وہ رملہ کے فلسطین میں ایک جگہ رملہ ہے، وہاں پر رہتے تھے۔ اور اس وقت حکیم لقمان اپنی کمال ذہانت رکھتے تھے، ایسے نسخے بناتے تھے جسے اس وقت کے بڑے سے بڑے حکیم بھی حیران رہ جاتے تھے۔ آج پوری دنیا میں ان کے نسخے مشہور ہیں، آج کے زمانے میں بھی ان کا جو ہے بنائے ہوئے نسخے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حکیم لقمان کے نسخے کتنے زیادہ انمول ہوا کرتے تھے، یہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکیم لقمان نے اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو ایک بہترین ذہانت دی تھی۔ حکیم لقمان کی حکمت اور ذہانت جو تھی وہ یونان میں بہت زیادہ مشہور تھی، اسی لیے ان کی جو اکثر جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ طب یونانی سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو ناظرین، قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ خود یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخصیت کا ذکر قرآن میں آ جائے تو اس کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے، تو اس کے عظمت بڑھ جاتی ہے اس انسان کی۔ لیکن قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام پر اگر کسی کا نام ہی آ جائے تو اسی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے خود ان کے نام پر ہی ایک سورہ نازل کی ہے۔ قرآن شریف کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو ان کی زندگی میں بہت سارے واقعے ایسے ہیں، بہت مشہور ہے، اور ان سب سے ہمیں سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے، آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی ناظرین۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکیم لقمان کے جو نسخے ہیں وہ اتنے زیادہ مشہور کیوں ہیں۔ تو حکیم لقمان کے دور میں بے زبان جانور بھی باتیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی جڑی بوٹیاں جس چیز سے وہ دوائیاں بناتے تھے، وہ جڑی بوٹیاں خود انہیں یہ بتا دیا کرتی تھی کہ وہ
किस मर्ज़ में काम आती हैं। तो हकीम लुकमान को बहुत अच्छी तरह से पता होता था कि कौन सी जड़ी बूटी किस मर्ज़ में काम आती है। तो इस हवाले से एक वाक़या है, एक दिन हकीम लुकमान ने समुद्र के किनारे का पता लगाने की कोशिश की या इरादा किया, तो उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। तो हकीम लुकमान ने अपनी कमाल ज़हानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बग़ैर खाए पिए बिना किसी थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। यानी लगातार 6 महीने तक उड़ सकता था, ना उसको खाने की ज़रूरत पड़ती, ना उसको पानी की ज़रूरत पड़ती और ना ही उसको कोई थकान महसूस होती 6 महीने तक। इस तरह की दवाई उन्होंने बनाई और उन्होंने इस तरह की 2 गोलियां बनाई। एक गोली तो उन्होंने तोते को खिला दी और एक गोली उन्होंने तोते के गले में डाल दी और ये गले में बांधकर उन्होंने उसको ये नसीहत, गले में मतलब बांध दी और उसको नसीहत की कि तुम इसको खाने के बाद जो है ना तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें भूख लगेगी और तुम लगातार 6 महीने तक उड़ते रहोगे। और साथ में ये भी नसीहत की कि कहीं पर भी उड़ते उड़ते कहीं पर भी अगर तुम्हें भूख या प्यास महसूस होने लगे तो तुम दूसरी गोली खा लेना और वहीं से वापस आ जाना, यानी आगे मत जाना बल्कि वहीं से वापस आ जाना। क्योंकि उनके पास एक गोली तो उन्होंने उसको खिला दी थी और एक गोली उसके गले में बांध दी थी, तो अगर वो उस गोली को खाकर आगे बढ़ जाता तो फिर वापस आने का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता। इस वजह से उन्होंने कहा कि एक गोली को खाने के बाद जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, जितनी दिन बाद भी, जितने महीने बाद भी, तो तुम दूसरी गोली खाकर वापस आ जाना। तो तोते ने हकीम लुकमान से इजाज़त ली और समुद्र की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा, लेकिन उसे अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा नहीं मिला था। 6 महीने लगातार उड़ते उड़ते वो देखता रहा जब तक उसे समुद्र का कोई किनारा नहीं मिला था। तो उड़ते हुए तोते को 6 महीने का जब वक्त गुजर गया तो उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी, थकावट भी महसूस होने लगी। मगर जहाँ वो था वहाँ पे ना तो कोई बैठने का किनारा था, ना ही कोई चट्टान वगैरह थी जिस पे कोई बैठ सके। दूर दराज तक कोई पेड़ भी नहीं था, कोई पहाड़ भी नहीं थे जहाँ वो बैठकर सांस ले सके। थोड़ी ही देर के बाद उसने पानी के बीच में एक चट्टान नज़र आई जिस पर वो बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं थी बल्कि वो एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चट्टान नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। तो थोड़ी देर के बाद जब वो मछली हरकत करने लगी तो तोता डर गया और सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रही है। तो जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ को ज़ुबान थी, मतलब हर जानवर एक दूसरे से बातें किया करता था। तो सभी जानवर बातें किया करते थे। तो उसके बाद मछली ने तोते से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो। तो तोते ने कहा कि तुम कौन हो। मछली ने कहा मैं इस समुद्र की मखलूक हूँ, मैं इस समुद्र में रहती हूँ। तब तोता बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तो उसके बाद तोते ने कहा मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समुद्र का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, लगातार 6 महीने से उड़ता रहा हूँ, लेकिन अभी तक समुद्र का दूसरा किनारा मुझे नहीं मिला और अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और उससे आगे मैं नहीं जा सकता। क्या तुम जानती हो कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ पर है? तब मछली ने कहा कि जिसके बाद मछली ने कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ना तो कोई पेड़ है बीच में और ना ही कोई बैठने की जगह है और कोई पहाड़ भी नहीं है जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम इतनी दूर तक कैसे आए? तब उस तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बताया कि हकीम लुकमान ने किस तरह से एक जड़ी बूटी की 2 गोलियां तैयार की और मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांधी। तब मछली ने कहा समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ पे तुम्हें वापस पहुँचा सकती हूँ। तो मछली ने कहा कि अगर मैं इस समुद्र के अंदर और ज़्यादा जाऊँगी तो मुझसे भी और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा जाएंगी। तो तोते ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा कि मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया।
मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते को उसकी जगह पर पहुंचा दिया जहां से वो आया था। जहां से आने में उस तोते को 6 महीने लगे थे, उस मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उसकी जगह पर पहुंचा दिया। तो और अभी वो ये चीज़ ये कह ही रही थी कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तो तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उसे सारा मामला सुनाया उसने मछली का। तो हकीम लुकमान ने तोते को सारा मामला सुना। जब उन्होंने सुना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और कहने लगे कि अल्लाह, तू ही जानता है कि समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ ज़्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है। तो ये सारी की सारी मखलूक तेरी गुलाम है और तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। तो ये था हकीम लुकमान का छोटा सा और उनके तोते का छोटा सा वाक़या नाज़रीन, छोटा सा किस्सा। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगा। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ फ़िलहाल नाज़रीन, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।